رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے۔ سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، طریقے سے کھلا رہے ہیں، ہلکے بن رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا کے بیان میں ہم نے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ رمضان اعتکاف کو بھی دل بہت چاہ رہا تو پر الحمدللہ بس میں یہی سمجھوں گا کہ مرشد نے بلایا اپنے قدموں میں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم ادھر ہی بس مرشد کے قدموں میں رہ جائیں۔ اب ادھر آیا ہوں، ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہا ہوں 5 ٹائم کی، تہجد بھی۔ کئیوں کے ساتھ جانا بھی ہوتا رہا لیکن ادھر نماز کی پابندی نہیں ملی۔ میں نے دعوت اسلامی میں ایک مین چیز دیکھی ہے نا، وہ یہ دعوت اسلامی ایسا ماحول ہے کہ حالانکہ حالت سفر میں بھی باقاعدہ ہم نے نماز کو ادا کیا اور ادھر پہنچے، ادھر بھی باقاعدہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ چلے جاتا ہے، ان کو اٹھایا نہیں جاتا یا ان کو سمجھایا نہیں جاتا، ادھر باقاعدہ جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے کہ سلام بھائی نماز کی تیاری کرے اور نماز کو پڑھے۔ آج سے 2 سال پہلے اعتکاف کیا تھا میں جاڑی شریف میں، تو بس وہ بیٹا میرا 8 میں پڑھ رہا تھا APS میں، تو اس کا بھی شوق آ گیا، اس نے بھی 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اب 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد اس نے کہا میں بس APS میں جانا نہیں چاہتا، میں تو جاؤں گا دعوت اسلامی کے بیچ میں جا کر وہاں انشاءاللہ دونوں سبق پڑھوں گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ 3 سال ہوں گے ان سے، وہ اس وقت تیسرے پارٹ میں ہے۔ ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں اس کو نیکیوں میں گزارنا ہے، اپنے وقت کو ہم نے اہمیت دینی ہے، اس کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے ہم نے اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا ہے۔ ابھی میرے کو بہت ایسا لگا ہے میں ساری زندگی ادھر ہی رہ جاؤں، گھر بھی نہیں جاؤں، اتنا فیض میرے کو اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آیا ہوں فیضان مدینہ میں، تو دیکھ کر بس یہ دل کہتا ہے کہ ساری زندگی بندہ یہاں بیٹھ جائے اور اسی فیضان مدینہ میں خدمت کرتا رہے لوگوں کی، بس یہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ بالخصوص میں ان نوجوانوں کو جو کالج اور اسکول یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ماحول اچھا کون سا اچھا۔ میں ان کو یہ دعوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، یقین جانیں یہاں دعوت اسلامی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے جام بھر کے دیے جاتے ہیں۔ میری محبت جو ہے وہ پیر صاحب کے ساتھ ہے۔ پیر صاحب کا نورانی چہرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، ہم تو مدنی چینل پہ دیکھتے تھے پیر صاحب کو، تو بڑا دل تڑپتا تھا کہ کب جا کر نگران شورا اور پیر صاحب کے ساتھ ہم صفحہ کریں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں لایا ہے، پیر صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، نگران شورا کو دیکھا ہے، دل بہت خوش ہوا ہے۔ یہی نیت لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ پورا ماہ گزار کر کچھ نہ کچھ سیکھ کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے، اور ماشاءاللہ آئے ہیں اور تربیت کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے۔ ادھر جو ہے وہ بندے کی کافی زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے، بندے کو قرآن پاک درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے، خوب نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بڑی تمنا تھی کہ کراچی میں جا کے اعتکاف کریں گے تو سعادت مل گئی الحمدللہ۔ دیگر جگہ بھی اعتکاف کیا ہے لیکن وہ برکتیں نہیں ہیں جو فیضان مدینہ کے اندر برکتیں آئی ہیں ماشاءاللہ۔ جدھر میں کام کرتا تھا نا ادھر ہم اجتماع پہ آتے تھے تو اسلامی بھائی یہ کہتے تھے کہ عادل بھائی آپ ایسا کریں کہ 1 ماہ کا اعتکاف کر کے دیکھیں۔ اب میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ ادھر ہی انشاءاللہ کورس درس نظامی کروں گا انشاءاللہ۔ جب میں ادھر فیضان مدینہ میں داخل ہوا ہوں نا اسلامی بھائی، یقین کرے دل کی دنیا بدل گئی، اور جب میں نے حضرت صاحب کو دیکھا نا، دیکھتے ہی مجھے پتہ نہیں چلا اتنی زیادہ ٹینشنیں تھی، جب میں آیا تھا اتنی زیادہ ٹینشن تھی اور دل سکون ملا، ٹینشنیں ختم۔ اب ایسے دل کو جو نا بس ذکر ہی سنتا رہے، یہ بیان سنتا رہے بندہ، یہ جو تلاوت قرآن پاک یہ سنتا رہے، اتنا زیادہ سکون۔ ماشاءاللہ نماز تراویح کے بعد نوافل، اور یہ ماشاءاللہ عبادت کا بڑا ہی سلسلہ ہے۔ ابھی بھی مدنی مذاکرہ تھا، مدنی مذاکرے کے اندر ماشاءاللہ بڑے مدنی پھول تھے، اور ادھر سے بہت سی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت زیادہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں در مرشد پہ حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم خوب علم دین سیکھیں گے اور امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر آپ اکیلے یعنی تنہا میں، اگر آپ سے گناہ ہوتے ہیں، آپ
ایک ہی تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. امید ہے کہ آپ کئی گناہوں سے بچ سکیں گے. اور مار کاش خبر نیا دعوت اسلامی ما اولاد کو ما ہر شے سکھتے گوں نمازہ سکھتے گوں وضوء سکھتے گوں غسلہ طریقہ سکھتے گوں اولا مار خبر نیا کہ غسل تھرگا کن گئے وضو تھرگا کن گئے نماز تھرگا پڑھ گئے اور مزائنانی عزت تھرگا کن گئے کسائنانی عزت تھرگا کن گئے. اللہ مہربانی دعوت اسلامی گورا ما آخ تو ہر شے سکھتے گوں. میں الحمدللہ اپنے اندر بہت بہتریاں دیکھیاں نے جدوں دا میں دعوت اسلامی دے ماحول چ آیا. الحمدللہ والدین دی بھی عزت کری دی اور اپنے اساتذہ دی عزت کری دی. جڑے اپنے وڈے لوگ نے انہاں دی بھی عزت کرے گی. مدنی مذاکرے میں اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے سنتا رہے بندہ. اتنا معلومات اتنی زیادہ معلومات ملتی ہے کہ یقین کرے اتنا دل کو سکون ملتا ہے. ایسا سکون کہیں نہیں ملتا. الحمدللہ یہاں آئے ہیں اور بڑی بہاریں ہیں اور ہر طرف دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی مذاکرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ویسے ہی مبلغین کی طرف جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اپنے درس و بیان کی طرف سے کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رہے یہاں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پا کر ہی جائیں گے انشاءاللہ. تسی یہی سمجھ لو کہ جو بھی سانوں ملیا ہے دعوت اسلامی دا صدقہ ملیا ہے. اس تو پہلے اسی دعوت اسلامی دے وچ آن تو پہلے اسی کچھ بھی نہیں سی. اسی جو بھی بنے ہیں دعوت اسلامی دے وچ آ کے بنے. اور ہر دل ایک ارچی خواہش استنی دعوت اسلامی گورا انشاءاللہ مردم کیسے کی کھوڑ انشاءاللہ گنجاں باڑ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک کامیاب کرے دعوت اسلامی اور حضرت صاحب کو تندرستی صحت دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد کے اندر افطار نہیں کر سکتے. نیت کر لیجئے. اب عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. دلی میں اصل تو نیت ہو کہ میں نے سنت اعتکاف نیت کی. وہ یہ نیت آپ کی دل میں کہنے سے ہو گئی زبان سے نہ بھی کہا تو زبان سے کہنا تو اس وقت کام آئے گا جب دل میں نیت موجود ہو ورنہ زبان سے کہنا کام نہیں دے گا. یہ ہر نیت میں یہی ہے کہ دل میں نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو بھار کو. نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیت دل میں نہیں ہے تو آپ کہیں گے میں شاہ کی فرض پڑھ رہا ہوں تو وتر پڑھ رہا ہوں اور دل میں نیت مطلقاً ہے ہی نہیں. ادھر ادھر کہیں بھٹک رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ وہ نماز جو آپ نے پڑھی وہ ہوگی نہیں. فرض نہیں ادا ہوں گے نہ وتر ادا ہوں گے. تو دل میں نیت شرط ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یہ نقطہ یاد رکھیے گا. تو مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہونا پانی پینا اس میں بھی یہی کہ نیت ہو تو اب کر لیں نیت اور افطار کر لیں. لیکن نیت کا ثواب نہیں ملے گا جبکہ آپ افطار کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے نیت کریں گے مسجد میں. تو بہتر طریقہ یہ کہ ثواب کے ارادے سے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں. پھر یا تو چاہے 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک آپ افطار وغیرہ کر لیں. اور جب مسجد میں آئے تھے داخل ہوتے وقت یہ عادت ہونی چاہیے کہ ثواب کے لیے نیت کر لیا کرے بندہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اس طرح یہ اعتکاف
कि नीयत शुरू हो गई। अब इफ्तार वगैरह का टाइम जब आया या खाने पीने की ज़रूरत पेश आई तो अब असर 9 यानी नए सिरे से नीयत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो चुकी नीयत और उसमें वो खाना पीना जायज़ हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पहले कोई नीयतें कर लेते हैं अच्छी अच्छी ताकि यहाँ जो हम कहें सुने उसमें भी सवाब हमें ज़्यादा ज़्यादा मिले। जो नीयत आपकी जहन में बनती है वो नीयतें करनी है। इधर उधर देखने, बातें करने और दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन्हें फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए और टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम को राज़ी करने के लिए तवज्जो से इल्म दीन की बातें सुनूंगा। जब जब सल्लु अलल हबीब कहा जाएगा तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहूंगा। आखिर तक यानी इलानात सलातो सलाम दुआ वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा, जबकि कोई मजबूरी ना हुई। खत्म होने के बाद मजबूरी ना हुई तो आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम व मुसाफहा करने यानी हाथ मिलाने, आइंदा भी आते रहने की दावत वगैरह की मुतालिक इनफरादी कोशिश करने का सवाब कमाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 1445 हिजरी के माह रमजान की तीसरी रात है, 3rd। इस मुनासबत से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 3 ज़ियाद दुरूद सलाम से, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा। भूल करता पाए तो फौरन इस्लाह फरमाए, भूल होते हुए टालम टोल से काम लेने के बजाय शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माह रमज़ान की आमद आपको बहुत मुबारक हो। एक बात लोगों में चलती है, इस पर आपसे मालूमात लेनी है कि रमज़ानुल मुबारक में गुस्सा बढ़ जाता है, तो क्या वाकई ऐसा है कि रोज़े में गुस्सा बढ़ जाता है? मशहूर तो यही है, मैंने अपने तौर पे तो नोट नहीं किया रोज़े में गुस्सा बढ़ता हो। अपनी ज़ात की तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी ये नोट नहीं किया कि रोज़ा है, भूख लगी है, प्यास लगी, किसी ने कोई बात मिजाज के खिलाफ कर ली तो काटला पकड़ लिया उसका, गरीबान पकड़ लिया और याड़ाउड़ी कर दी और शोर मचा दिया। आदत ये वैसे भी नहीं है इस तरह की आदत, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ हो तब भी, लेकिन इस तरह मैंने नोट किया। मशहूर बहुत है, ज़माने से सुना हुआ, किताबों में भी पढ़ा हुआ है। वो गुस्से की मतलब गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में उसको पकड़ लेते हैं कि भाई अब तो रोज़ा भी तुझसे ही खोलूँगा या तुझे खा डालूंगा। इस तरह लोगों की घूम जाती है रोज़े में बाजों की। अल्लाह बेहतर जाने, अगर कुरान और हदीस से ही साबित हो तो नहीं है इनकार, लेकिन पढ़ा सुना नहीं है, उलमा से भी नहीं सुना कि कोई ऐसी रिवायत इन्होंने बयान फरमाई हो। अब कोई आलिम साहब भी किताबों में तो लिख डालते हैं, तो वो क्या बाजू सुनी सुनाई होती है। जैसे मैंने कहा तुझे खा जाऊंगा रोजे में, इतना गुस्सा आता है। किसी आलिम साहब की किताब में पढ़ा था, कोई हवाला या कोई रिवायत नहीं, तो ये शायद जद्दी पुश्ती सुन सुनकर दिमाग में हो सकता है बैठ गया हो। तो यूं अगर ये हम बोलते रहेंगे रोजे में गुस्सा आता है, रोजे में गुस्सा आता है, तो जिसको नहीं आता और उसको हाँ यार रोजे में तो गुस्सा आता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये नफ्सियाती तौर पर भी अगर आप किसी को कहें ना तो गुस्से वाला बहुत है यार, जलाली तो उसको वो गुस्सा आएगा, बोलेगा वाकई लोगों ने नोट किया कि मैं जलाली हूँ, मुझे गुस्सा आता है, तो ये उसको गुस्सा आता रहेगा। या अपना बात लोग कहेंगे यार मेरा गुस्सा खराब है, मेरे से मगजमारी नहीं, तो क्या इसके दिमाग में बैठ गया, तो ये रफ टोकिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा और इसका जहन बन गया कि मेरा गुस्सा खराब है। इसके बजाय ये कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठंडा हूँ,
मुझे क्या इतना गुस्सा आता है यार, मैं क्यों किसी पर जुल्म करूंगा यार, गुस्से में आकर कैसे लड़ाई करूंगा। लड़ाई करने में ज़रा जुल्म से बचना मुश्किल है, या शोर मचाना, जुल्म से बचना बहुत मुश्किल है। किसी को डांटा, झाड़ा, या फिर माज़अल्लाह गालियाँ निकल जाती हैं मुँह से, तो ये गुनाह दर गुनाह। तो इसलिए रोज़ा तो हमें राहतें देता है, रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। रोज़ादारों के लिए तो दरिया की मछलियाँ दुआएं करती हैं मग़फ़िरत की, उस पर तो इतनी रहमतें उतरती हैं। तो ये गुस्से में क्यों मतलब पागल हो जाएगा, लोगों को मार पीट और अड़ाउड़ी करके फायरिंग करके और जेल के सरियों में जा पहुँचेगा, तो पुलिस वालों को मारेगा। मैं रोज़े से हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा तुमको। तो अल्लाह बेहतर जाने बोलते हैं लोग, और ये इतना बोलते, मैंने कहा कि ये बस दिमाग में पत्थर की लकीर हो गया है कि ये लोग बोलते हैं गुस्सा। इस जब से यूँ कह सकता हूँ मैं, शायद कि मैंने होश संभाला तब से सुना हुआ है कि रोज़े में गुस्सा बहुत आता है। तो कम से कम आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, हाज़रीन नाज़रीन, ज़हन से निकाल दो मेरा मशवरा है कि रोज़े में बहुत गुस्सा आता है, मतलब गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुस्सा तो गुनाहों में बाज़ वक़्त क्या अक्सर धकेल देता है आदमी को, बर्दाश्त नहीं होता। अब जैसा गुस्सा और जैसी मिजाज के खिलाफ बात। अच्छा, ये भी मशहूर है कि बूढ़ों को गुस्सा ज्यादा आता है, ये मशहूर बहुत ही है, आता होगा, लेकिन मैं भी बूढ़ा हूँ। तो मैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुझे गुस्सा ऐसा है कि मैंने मारताड़ कर दिया, शोर शराबा कर दिया। अल्लाह बेहतर जाने बोलते लोग। तो ये भी ज़हन से निकालते कि मैं बूढ़ा हूँ तो मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन मेरे में ज्यादा बढ़ गया है, मैं बूढ़ा हूँ इसलिए। तो फिर वो बुढ़े भाई जो है, बुढ़े मियाँ जो है ना, वे झगड़े करते फिरेंगे और घर वाले तंग आ जाएंगे। तो आप ये नहीं मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, फुला भी तो बूढ़ा, ये कहाँ लड़ता है किसी से, ये कहाँ गुस्से में आता है, हमारी अड़ावड़ी करता है। हम उसकी मिसाल लें। अब कोई बूढ़ा खर दिमाग है और लड़ता है, हम उसकी मिसाल गाय को लेंगे, बूढ़ों आते। जवान कैसे खर दिमाग है यार। अब जेल के जाकर सरिये के पीछे देखोगे तो बुढ़े थोड़ी मिलेंगे आपको, इक्का दुक्का बूढ़ा मिलेगा, तकरीबन जवान मिलेंगे कि इसको कत्ल कर दिया, इसको मार दिया, इसका मुंह तोड़ दिया, उसको मतलब हाथ पैर तोड़ दिया। तो ये खर दिमाग जितने होते ये जवान होते हैं, बुढ़े नहीं होते। ये खामखा हमारी बिरादरी को लोगों ने बदनाम कर रखा है यार। तो बूढ़े तो मेरी खास बिरादरी है, कल अगर जिंदा बच गया तो आपकी भी बिरादरी बूढ़ी ही होगी। ये नहीं समझो कि आप सदाबहार और जवान रहेंगे। जो ज्यादा जिया तो ये बुढ़ापे का मजा भी चखेगा मौत से पहले, और इसका भी एक ऐसा मजा, और ये कहूँगा तल्ख मजा है वाकई यार। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है दुनिया की, अभी तक कोई दवाई ईजाद नहीं हुई कि जिसमें बुढ़ापे का इलाज हो जाए। हदीस में कि जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज भी उतारा है, इल्ला मौत और बुढ़ापा। बुढ़ापे और मौत का कोई इलाज अल्लाह ने नहीं उतारा। कभी भी आपने नहीं सुना होगा बूढ़ा को जवान हो जाए, जवान हो गया हो। ये होते हैं कि बाद बूढ़े ये सुने देखें कि उनके मतलब सफेद बाल के बाद वापस काले बाल शुरू हो जाते हैं, और मुझे भी ऐसा शक पड़ता है कि मेरे काले बाल शुरू हो रहे हैं। तो आज नहीं शक पड़ रहा है कि अल्लाह बेहतर जाने कि पहले मेरी दाढ़ी ऐसा लगता है मुझे व्हाइट हो गई थी बिल्कुल, अब वो मिक्स हो गई है। अच्छा, इसमें क्या खूबी है पता है, इस मिक्स में कि कुतुब मदीना की दाढ़ी इसी तरह थी, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के, इसमें भी सियाही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सईदी कुतुब मदीना की बैत करनी थी। अब ये किसी ने मुझे कहा कि तुमने देखा तो ही नहीं, तो तुम मतलब तस्वुर शेख कैसे करोगे। तो मेरे मुंह से निकला कि अगर पीर कामिल है तो ख्वाब में आकर भी तो मसला हल कर सकता है। तो अल्लाह का करम ऐसा होगा, उसी रात ख्वाब में ज़ियारत, अभी बैत नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ियारत हुई सईदी कुतुब मदीना की। तो अब मुझे वही कि इतने साल उम्र है और उतने साल उम्र है, 100+ थी ना आपकी उम्र, तो 107 या कुछ ऐसा याद पड़ता है, लिखा हुआ किताब हम भूल गया मैं। एज काफी ओवर एज आप थे। मैं सोच रहा था कि इनकी दाढ़ी मुबारक जो, इसमें तो काले काले बाल हैं, सफेद तो है लेकिन काले बाल भी हैं। तो मैं कारी मुस्तफीद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, इन्हीं से लेटर सिफारिश का लिखवाया था बैत के लिए। तो मैंने एक किस्सा सुना कि मैंने आज तो इनकी ख्वाब में ज़ियारत की है, और इस तरह मैंने किसी ने कहा, और मैंने तो बोला हाँ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की जो दाढ़ी मुबारक है ना, वो हमारे पीर साहब, इनके भी पीर साहब थे सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह,
इनके मुरीद थे बाहर शरीयत वाले। बोला तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दाढ़ी जो है ना वो सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब दाढ़ी के जैसी दाढ़ी है, क्योंकि उनकी दाढ़ी में भी काले बाल थे, सफ़ेद तो थे, उनमें काले काले बाल भी थे, और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दाढ़ी में भी काले काले बाल है। तो ये कारी साहब ने मेरे बस वो दिल की जो बात थी वो मसला हल कर दिया मेरा। मुझे वसवसा था कि ये ख्वाब गलत तो नहीं है कि काले बाल कहाँ से आ गए इस उम्र में। तो यूँ मतलब माशाअल्लाह इसमें कारी साहब बड़े खुश अकीदा बुजुर्ग थे, बहुत खुश अकीदा बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत इनकी, और मैं बहुत सोबत पाई इनके, बैठता था इनके पास जाके, तो ऐसी थी बातें करते थे बुजुर्गों की। अल्लाह इन पर रहमत का नुज़ुल फरमाए, गरी के रहमत फरमाए। तो यूँ मतलब मेरा मसला हल हुआ। तो अब मुझे लगता है कि मेरी दाढ़ी में भी काले बाल शुरू हो गए, खुदा बेहतर जाने, हो सकता है वहम भी हो। सर के बाल भी अक्सर मेरे काले ही हैं, अगर काले बाल या सफ़ेद बाल अपनी जगह पर है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन चेहरा हमारा सफ़ेद कर दे, वो काला चेहरा तो कुफ़ार का होगा जिन पर अल्लाह की फिटकार। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वाहिद पढ़ो नर वअम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो चेहरे के जो सफ़ेद होंगे, गोरे होंगे, तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे और हमेशा उसके अंदर रहेंगे। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत सारे चेहरे उस दिन खिले हुए होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे। तो क़यामत की सियाही और कालक से अल्लाह पाक बचाए और चेहरा हमारा सफ़ेद और रोशन क़यामत में। बाकी दुनिया में तो अब गोरी चमड़ी तो अंग्रेज़ की ज़्यादा होती है हम लोगों से। हम लोग तो वैसे गंदुमी के लड़के, तो गोरी चमड़ी ये नूरानियत की अलामत नहीं है, गोरी चमड़ी होना, ये ज़हन में रखिएगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी नूरानी शख्सियत आप कहाँ से लाएंगे? लेकिन वो नूर जो था वो इबादत का नूर। असल जो सफ़ेद या काला या गंदुमी ये मेन नहीं होती, असल नूरानियत वो चेहरे की होती, वो इबादत से होती है। जैसे जो तहज्जुद गुजार होता है उसका चेहरा नूरानी हमें मिलेगा। तो बहरहाल तो बाद लोग सफ़ेद चेहरे देखकर लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, सही बोलता हूँ, और उन लोगों के अकीदे भी ख़राब होते हैं। दुनिया देखी भाली है, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। तो इसलिए वो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अगर किसी का चेहरा वाकई रोशन नहीं भी है लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त है ना, सहाबाई किराम के बारे में, फिर अपने प्यारे आका के बारे में, नबियों वलियों के बारे में, वही अपने लिए पास है, समझे। बाकी मैंने कहा ना चमड़ा तो अंग्रेज का भी सफ़ेद होता है, और हमें नूरानियत की पहचान है भी नहीं, सच्ची बात ही है, हमें पहचान नहीं, अपने ऊपर एतमाद करके किसी के चक्कर में फंस नहीं जाना। अब मिसाल के तौर पर दावत इस्लामी आपको मिली, अब दावत इस्लामी में अल्लाह करे कि आपको कोई ख़राबी नहीं मिलेगी, अकीदा इनका दुरुस्त, ईमानियत के हवाले से ये मजबूत, अपने बुजुर्गों के मानने वाले, दावत इस्लामी वाले सहाबाए किराम में कोई मतलब वो किसी पर भी तनकीद नहीं, हर सहाबी इनका नारा ही है, ये हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। और ये लोगों की इस्लाह के लिए दावत इस्लामी ने ये नारे आम किए कि बच्चे बच्चे के जहन में बैठ जाए, कल कोई इनको बेकाना चाहे तो उसको ये दिमाग में ये टेप हो कि भाई ये तो दावत इस्लामी तो यूँ बोलती है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो यूँ मतलब अपना बच्चों को भी सिखाने वाली चीज़ें। इसी तरह ख़त्म नबूवत के ताल्लुक से भी बड़ा मतलब बाद लोग मसले करते हैं, तो इसमें भी हमारे यहाँ ये नारे सिखाए गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, है ना कि बच्चे बच्चे के जहन में बिठा दो, सबसे आखिरी नबी ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई माने, इसका इम्कान भी माने, पॉसिबिलिटी कि शायद आ जाए, तब भी काफिर हो जाएगा, इस्लाम से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। तो ये फाइनल है कि कोई नया नबी नहीं आएगा। ये नया की इसलिए मैंने वजाहत की आपसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे, तो ये नए नबी नहीं है, तो पहले से ही नबी हैं, पहले से नबी हैं, और बज़ाहिर इन्हें अभी वफ़ात भी पेश नहीं आई। और ये जब तशरीफ लाएंगे तो इंजील मुक़द्दस की तालीमात भी आम नहीं करेंगे, ये तो कुरान की तालीमात आम करेंगे, ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आम करेंगे, यूँ समझ लो। अपनी नबूवत के तहत वो तो नबूवत तो सारी नबूवतें जो थी ना, अब वो मतलब थी सब हक,
لیکن اب ان کے جو احکامات جو بھی اب اسلام نے اس کو رکھا، قرآن نے باقی، قرآن و حدیث میں باقی رکھا گیا، وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ وہ ان پر عمل نہیں ہوگا، اگرچہ وہ درست ہے اپنی جگہ پر اپنے وقت کے ساتھ. تو یوں مطلب یہ کہ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. حضرت ادریس علیہ السلام بھی حیات ہیں، خضر علیہ السلام حیات ہیں، الیاس علیہ السلام حیات ہیں. ان مانو کر یہ چاروں نبی حیات ہیں کہ ظاہری طور پر ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، باقی سارے نبی حیات ہیں. دعوت اسلامی والوں ہی کا عقیدہ نہیں ہے، تو تمام علماء امت کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی حیات ہیں. نہیں جو خوش عقیدہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حیات النبی. لیکن یہ چار حضرات جو ہیں تو ظاہری طور پر وفات نہیں آئی، باقی سب کو ظاہری طور پر وفات پیش آئی، اور ان کے فوراً مطلب ہے کہ ان کو پہلے کی طرح حیات جسمانی عطا کر دی گئی. تو ان کے وجود مسعود، ان کے مبارک جسم جو ہے وہ بھی قبروں میں سلامت ہیں، وہ زمین ان کو نہیں کھا سکتی. زمین پر کھانا حرام کر دیا گیا ہے، زمین نہیں کھائے گی اس کو، انبیاء کرام کے جسموں کو، الحمدللہ. تو یہ سارے جو عقیدے بزرگوں نے بیان کیے، غوث پاک کے جو عقیدے ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے عقیدے ہیں، یہ سارے عقیدے انہی کے برکتوں سے دعوت اسلامی والوں میں موجود ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدے ہمیں سمجھائے کہ بزرگوں کے، تو ان سب بزرگوں کے عقیدے دعوت اسلامی والوں نے اپنائے ہوئے. تو اس لیے دعوت اسلامی میں اب آ گئے تو ابھی چمڑیاں چیک کرنے کے بجائے ان کا عقیدہ پتہ چل گیا نا، تو بس اسی پر اب ڈن کرنا، کیونکہ وہ کسی کے چہرے کا نور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم تو اچانک کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو کر بس اس کے گنگاتے ہیں، پھر اس کی کوئی بات مزاج کے خلاف آ گئی تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، خلاف ہو جاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ نہیں کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غصے کے متعلق ہمیں کئی مدنی پھول دیے. امیر اہل سنت کا ایک بہترین رسالہ غصے کا علاج، اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ طلب کیجئے. اس میں غصے کے متعلق بہت ساری معلومات ہے، غصے کی تعریف، غصے سے کون کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہے، کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں، غصے کا علاج بھی اس میں لکھا ہوا ہے، معاف کرنے کے فضائل بھی اس میں ہے، غصہ پینے کے فضائل بھی اس میں موجود ہے، اور روحانی علاج بھی الحمدللہ اس مختصر سے رسالے میں موجود ہے. 36 پیجز کا یہ رسالہ ہے، اور اس کے پرائس جو ہیں وہ 32 روپیز ہیں. تو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ضرور اسے حاصل کیجیے. سبحان اللہ. غصہ جس کو نہیں آتا بھلے وہ نہ لے، جس کو بھی غصہ آتا ہے وہ لے لے اس کو. ایسا تو کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جس کو غصہ نہ آتا ہو. غصہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. ہاں یہ غصے میں یہ بیچارہ کوئی بول نہیں سکتا، یہ رونا شروع کر دیتا ہے. ماں دودھ نہیں پلاتی، نہیں پلاتی، اب اُواں کر کے وہ بدن اس کا تننا شروع ہو جاتا ہے، یہ پلاتی کہ نہیں پلاتی، بیچارہ بول نہیں سکتا. تو یہ رو کر احتجاج نوٹ کروا رہا ہے کہ میں غصے میں اڑ جاؤں، دودھ پلا دو مجھے. تو یوں غصہ سب کو آتا ہے، تو یہ رسالہ یوں سب کے لیے. حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جیسے بچے کی آپ نے مثال دی، تو بچہ لفٹ نہ ملنے پر اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ بڑے بوڑھے جو ہے نا بعض، جن کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں غصہ یا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ بھی شاید وہ ہوتے ہیں کئی کہ جنہیں آج ان کے گھروں میں بھی یا ان کے آس پاس میں اتنی لفٹ نہیں مل رہی ہوتی. اب یہ مطلب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے مطلب کہ اتنا مطلب کہ کھلا پلا کر ہنسا بھسا کر سارا بڑا کیا، آج ہم بڈھے ہو گئے، یار یہ ہم کو گھر میں پوچھتے ہی نہیں ہے، نہ کوئی مطلب کوئی کچھ بھی نہیں، لفٹ بھی نہیں کراتے. کئی ایسے بیچارے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہیں گھروں میں بیچارے لفٹ. تو یہ جو نہ ملنا نا لفٹ، یہ جو احساس ہے، یہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن، اس کو کہتے ہیں نا، فرسٹریشن پیدا کرواتا ہے، اور یہ گھٹن پیدا ہوتی ہے. پھر یہ گھٹن کہیں نکلتی ہے، یا تو گھر میں نہیں نکلتی کہ گھر میں ایسا ماحول ہی نہیں گھٹن نکلے، تو پھر کسی چوک پر نکلتی ہے. یہ چار ایک ہی جیسے جب جمع ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں نکلتی ہے، اور پھر وہ گھر میں پہنچتی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے گھر میں چوک پہ بیٹھ کر ہمارے گھروں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ جو محبتوں کا نہ ملنا، پیار کا نہ ملنا، یا اس طرح کا ان کے ساتھ ترکیب نہ ہونا، شاید ایسا لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایک احتجاج والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا حل کیا؟ اصل تعلیم وشدیت